السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 06۔ میری فکر نہ کریں، مجھے ایسے کاموں کی پوری مہارت ہے، عارف نے کہا اور دونوں پنجے جوڑ کر کود گیا۔ ذرا سی بھی آواز نہیں تھی، میں نے بھی نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن میں اناڑی تھا اور اگر عارف مجھے نہ سنبھالتا تو میرے کافی چوٹ لگتی۔ اب ہمیں آخری کام کرنا تھا، یعنی ان روشنیوں سے بچ کر نکل جانا۔ پھر دونوں انتہائی مہارت سے روشنیوں کی دد سے بچتے ہوئے جیل سے دور نکل آئے اور پھر ہم نے پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہماری حالت بہت مخدوش تھی کیونکہ ہمارے جسموں پر قیدیوں کے کپڑے تھے اور ہاتھوں میں پولیس سے چھینی ہوئی رائفلیں۔ تاہم ہم دوڑتے رہے اور پھر کافی دور چل کر ہمیں روشنی نظر آئی۔ یہ کوئی رہائشی علاقہ تھا۔ ہم اس علاقے میں پہنچ گئے۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت اور فیشن ایبل بازار تھا، دکانیں بند تھیں، نیون سائن جگمگا رہے تھے۔ بہت دور ایک چوکیدار نظر آیا جو موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے ایک الیکٹرک پول کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میری نگاہ ایک نیون سائن پر رک گئی اور میں نے عارف کو مخاطب کیا۔ عارف، وہ نیون سائن دیکھ رہے ہو؟ عارف نے میرے اشارے پر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، ہمیں کپڑوں کی اشد ضرورت ہے۔ اوہو، میں بھی مہیا کرتا ہوں، عارف نے کہا اور رائفل سنبھال کر چل پڑا۔ سنو تو، تالا کیسے کھولو گے؟ میں نے پوچھا۔ آپ صرف چوکیدار پر نگاہ رکھیں، باقی سب کچھ میں کر لوں گا، عارف نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں ایک دکان کی آڑ میں چوکیدار پر نظریں جما کر کھڑا ہو گیا اور عارف اس دکان کے قریب پہنچ گیا۔ صرف چند منٹ کے بعد میں نے دکان کا شٹر کھلنے کی ہلکی سی آواز سنی اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ عارف اپنے کام میں کافی ماہر ہو گیا تھا۔ تالا کھولنے میں اسے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد عارف واپس آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سوٹ کیس، جسم پر قمیض اور پتلون، البتہ رائفل اس نے بدستور پکڑی ہوئی تھی۔ آئیے بھائی جان، وہ بولا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کافی دور پہنچ کر اس نے کہا کہ اب آپ لباس تبدیل کر لیں۔ سوٹ کیس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے اور آپ کے ناپ کے مزید کپڑے، میں نے اچھی خاصی رقم بھی لے لی ہے، اندر ایک تجوری بھی موجود تھی، عارف نے اطمینان سے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس وقت مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ جانے میری فطرت میں کون سی درندگی حلول کر گئی تھی۔ میں نے بھی لباس تبدیل کیا اور پھر عارف سے کہا، اب ہم خطرے سے نکل آئے ہیں، یہ رائفلیں بیکار ہیں، انہیں پھینک دیں۔ ان کی تو اشد ضرورت ہے بھائی جان، لیکن آپ کا کہنا بھی درست ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے سیدھے اسٹیشن چلنا چاہیے تاکہ اطلاع ہونے سے قبل نکل جائیں۔ ٹھیک رائے ہے، میں نے کہا اور ہم اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ عارف کی نظریں سڑک کے دونوں سمت کچھ تلاش کر رہی تھی اور پھر اسے تھوڑے فاصلے پر ایک ٹرک کھڑا نظر آیا جس کے قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ آپ رکیے، میں ابھی آیا، اس نے کہا اور ٹرک کی طرف دوڑ گیا اور میں اس کی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جب ٹرک اسٹارٹ ہو کر میرے قریب پہنچ گیا تب میں سمجھا اور پھر میں بھی عارف کے پاس بیٹھ گیا اور ٹرک اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ابھی تک ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ راستے میں بھی ہم دونوں خاموش رہے۔ اسٹیشن سے کافی فاصلے پر ہم نے ٹرک چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلے ٹرین ہاپوڑ جا رہی تھی اور ہم نے ہاپوڑ کے ٹکٹ خریدے اور کمپارٹمنٹ میں پہنچ گئے اور جب ٹرین چل پڑی تو ہم نے سکون کا سانس لیا۔ فی الحال ہم پولیس کی زد سے نکل آئے تھے۔ کمپارٹمنٹ تقریباً خالی تھا، اکا دکا مسافر تھے جو گہری نیند سو رہے تھے۔ آرام سے بیٹھنے کے بعد پہلی مرتبہ میں نے بھرپور نظروں سے عارف کو دیکھا۔ عارف کا چہرہ اب بھی معصوم تھا، لیکن آنکھوں میں ایک صفا کفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کشادہ پیشانی اس کی ذہانت کی نشاندہی کرتی تھی اور اس کی کشادہ پیشانی دیکھ کر ہمارے چچا جان مرحوم کہتے تھے کہ عارف جو کام بھی کرے گا اس میں مہارت حاصل کرے گا، لیکن افسوس اس نے کون سے کام میں مہارت حاصل کی تھی۔ عارف گردن جھکائے بیٹھا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ جیل کیسے پہنچ گئے تھے بھائی جان؟ اور اس نے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔
میں کئی منٹ تک اسے دیکھتا رہا، میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا اور اس نے بے قرار ہو کر پوچھا، امی کیسی ہیں؟ شاہدہ خیریت سے ہے؟ اس کے اطراف میں اب میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عارف گو مجھ سے ناراض ہو کر اور بدتمیزی کر کے نکل گیا تھا، لیکن اب اس کی طرف سے میرے دل میں ذرا سے بھی کدورت نہیں تھی، کیونکہ میں تو ان تمام حالات کا محرک باسدیوں کو سمجھتا تھا۔ چند لمحات میں نے خود پر کنٹرول کرنے میں صرف کیے اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دنیا بدل گئی ہے عارف، امی جان اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شاہدہ ویپ چند کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا کوئی پتہ نہیں۔ امی مر گئیں؟ شاہدہ اور عارف کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھا رہا اور اس کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکلا۔ عارف کافی دیر تک خاموشی سے روتا رہا، پھر اس نے پوچھا، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا بھائی جان؟ ہماری بدقسمتی سے عارف، میں نے کہا اور شروع سے آخر تک عارف کو تفصیل سنا دی۔ دیپ چند کے بارے میں سن کر عارف کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن وہ خاموش رہا اور پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ میں جیل کیسے پہنچ گیا، اور میں نے تھوڑی سی ضروری رد و بدل کے ساتھ اسے اپنی کہانی سنا دی۔ منحوس شیطان باسدیوں کے بارے میں عارف کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اس سے فائدہ بھی کیا، اور ویسے میرا دل باسدیوں کے تصور سے لرز اٹھتا تھا۔ کافی دن سے باسدیوں کی طرف سے کوئی شیطانی کارروائی نہیں ہوئی تھی، نہ جانے وہ کیا پروگرام بنا رہا تھا، اور میں ہر لمحے اس کی طرف سے ہونے والے کسی نئے وار کا منتظر تھا۔ میں بڑا بدقسمت ہوں بھائی جان، بڑا بے غیرت ہوں۔ ایک ذلیل انسان میری بہن کو لے گیا اور میں زندہ ہوں۔ آپ ہاپوڑا اتر جائیے بھائی جان، مجھے میری قسمت پر چھوڑ دیجیے، میں ویپ چند کو تلاش کروں گا۔ میری زندگی اب یہی مقصد ہے۔ تم مجھ سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو عارف، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کروں گا۔ میرا اب اس دنیا میں کون ہے؟ تمہاری وجہ سے زندگی کی تھوڑی سی خواہش پیدا ہو گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ تم جیل سے نکل آئے ہو، اب آگے خدا کی مرضی۔ یہ بات نہیں ہے بھائی جان، باخدا میرا دل آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں چاہتا، لیکن میں ویپ چند کو، میں بھی اسے تلاش میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے کہا، اور عارف تیار ہو گیا۔ رات کے آخری حصے میں ہم دونوں سو گئے اور پھر 9 بجے ہم ہاپوڑا اسٹیشن پر اتر گئے۔ ہماری حیثیت خاصی اچھی تھی۔ ایک تانگے میں بیٹھ کر ہم کسی ہوٹل کی تلاش میں نکل پڑے اور 1 گھنٹے کے بعد ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے ایک اچھے خاصے کمرے میں مقیم تھے۔ ہم نے ہوٹل میں ناشتہ کیا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ دوپہر کو 1 بجے میری آنکھ کھلی تو عارف کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے غسل کیا اور کپڑے بدل کر عارف کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں عارف کے آ جانے کے بعد کھانا کھانا چاہتا تھا۔ 3 بجے تک عارف واپس نہ آیا تو میرے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ میں سخت پریشان ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ ہم لوگ جیل سے فرار ہو جانے والے خطرناک قیدی تھے۔ یقیناً ملک کے چپے چپے میں ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ ابھی میں اپنے کمرے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے عارف نظر آیا اور اس کے ہونٹوں پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہاں چلے گئے تھے عارف؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ویسے ہی ذرا گھومنے نکل گیا تھا بھائی جان، آپ نے کھانا کھایا؟ ابھی نہیں، بھلا کھانے میں دل لگتا، آؤ، میں نے کہا، اور پھر ہم نے بیرے کو بلا کر کھانا منگوا لیا۔ عارف کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے بارے میں ریڈیو سے اطلاعات نشر ہو رہے ہیں، پورے ملک کے لوگوں کو بار بار ہماری طرف سے ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انتہائی خطرناک مجرم قرار دیا گیا ہے، عارف نے بتایا، اور نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر عارف نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری دوسری منزل کون سی ہوگی؟ بھائی جان، ہم ملک کے کونے کونے میں ویپ چند کو تلاش کریں گے، یقیناً شاہدہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر شاہدہ کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں گے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ عارف کی بات پر میرے دل میں حسرتیں تڑپ اٹھی۔ نئی زندگی کے آغاز کا تصور بہت حسین تھا، لیکن میری ایسی قسمت کہاں تھی؟ میرے اوپر سایہ فگن نحوست دوسروں کی زندگی کو تہہ و بالا کر سکتی تھی، انہیں سکھ نہیں دے سکتی تھی، اور میں نے عارف کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں خاموشی سے ان دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔
हापुड़ में हम 3 दिन तक रहे और फिर हमने बम्बई जाने का प्रोग्राम बनाया। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, हम वहाँ के माहौल में बड़ी आसानी से गुम हो सकते थे, चुनाचा हम बम्बई चल पड़े। रास्ते में हम हत्तल मकान पुलिस की निगाहों से बचते रहे, लेकिन उस वक़्त हम दोनों ही खौफजदा हो गए जब हमने एक मुसाफिर के हाथों में दबे हुए अखबार में अपनी तस्वीरें देखी। वो ये तस्वीरें वाज़ेह नहीं थी, हमारे हुलिये में काफ़ी फ़र्क हो गया था, लेकिन दिल का चोर कहाँ जाता। हमने वो कंपार्टमेंट बदल दिया और दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए। बहर सूरत बेमुश्किल सफ़र तय हुआ और हम बम्बई पहुँच गए। दर हकीकत बम्बई की आगोश बहुत कुशादा थी। वहाँ के लोग एक दूसरे से सरोकार न रखते थे, सब अपने हाल में मगन थे, इसलिए किसी ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और वो एक खूबसूरत से होटल में मुकीम हो गए। बम्बई आरफ के काम के लिए भी बहुत मौजूद है, चुनाचा आरफ ने जेबें भर लीं और अब हम आला से आला होटल में क़याम कर सकते थे। मैं जानता था कि आरफ ये रकम कहाँ से ला रहा है, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। हम दोनों ऐश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक मिशन पर काम कर रहे थे। हमें हर कीमत पर शाहदा को तलाश करना था और उसकी वजह से खुद को पुलिस से भी रोपोश रखना था। चुनाचा हमने अपने हुलिये बिल्कुल बदल लिए। अब हम कोई रेट्स दावी मालूम होते, इंतहाई आला दर्जे के होटलों में रहते। आरफ ने फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली और मैंने भी घनी मूंछें रख ली थी, जिससे हमारी शक्ल काफ़ी बदल गई। हमारा काम बम्बई के कोने कोने को तलाश था। आइंदा प्रोग्राम हमने दिल्ली का रखा। ख्याल था कि पहले तमाम बड़े बड़े शहरों में वीप चंद को तलाश किया जाए और उसके बाद छोटे शहरों का इंतखाब किया जाए। हम भटकते रहे, 1.5 हफ्ते के करीब हो गया था और हमने बम्बई का कोना कोना छान मारा। मैं और आरफ अलग अलग भी घूमते थे। फिर एक शाम मुझे अपने होटल आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि आरफ अंदर आया और उसका चेहरा जोश से चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या बात है? मैंने सरसराते लहजे में पूछा। मेरा ख्याल था कि शायद पुलिस को हमारा सुराग मिल गया, लेकिन आरफ ने जो कुछ बताया वो मुख्तलिफ था। वीप चंद मिल गया है भाईजान, उसने कहा और मैंने जोश से खड़ा हो गया। कहाँ है? क्या उसके साथ शाहदा भी थी? मैंने जल्दी से पूछा। ये तो नहीं मालूम, मैंने सिर्फ उसे देखा है, एक मकामी फ़िल्म कंपनी के डायरेक्टर के साथ था। पहले वो डायरेक्टर की कोठी में गया और उसके बाद वहाँ से अकेला एक मकान में। मैंने वहाँ तक उसका ताक़ुब किया और फिर पड़ोसियों से मालूम कर लिया कि वीप चंद यहीं रहता है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि भाईजान कि वहीं वीप चंद से निपट लूँ, लेकिन फिर सोचा कि आपको इस नेक काम से अलग क्यों रखा जाए। उठिए, अब इंतज़ार की ताब नहीं है। मैं भी खड़ा हो गया और हम दोनों नीचे उतरकर एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी आगे बढ़ गई। मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। शाहदा मेरी बहन थी, मोहब्बत करने वाली बहन, और मैंने भी उस पर जान छिड़क दी थी। और ये दूसरी बात थी कि हालात ने हम सबको एक दूसरे के लिए अजनबी बना दिया था। लेकिन खून की मोहब्बत कैसे ख़त्म हो सकती थी? अब इतने अरसे के बाद शाहदा से मिलने के ख्याल ने मेरे जहन में बेचैनी पैदा कर दी थी। शाहदा की मोहब्बत से पहले सवा हो गई थी और मैं सोच रहा था कि उसे उसकी भूल पर खलूसे दिल से माफ़ कर दूंगा। गलती इंसान से होती है और फिर ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, बल्कि मनहूस बासदियों का मेरे ख़ानदान से इंतकाम था और उसने सब के जहन बदल दिए थे। बासदियों के तस्वर ने मेरे जहन में फिर लर्ज़ा तारी कर दिया। अब वो शैतान कौन सी चाल सोच रहा होगा और उसकी तरफ से जान हर वक्त सूली पर चढ़ी रहती थी। न जाने कौन से इक़दाम पर उसकी कौन सी चाल हो, और ये तस्वर बड़ा परेशान कुन था। ताहम मैंने दिल में खुदा से दुआ की कि मुझे उसके शर से महफूज रखे। अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अगर सुकून की चंद सांस मिल जाएं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरे बहन और भाई जो अब मेरे ख़ानदान के आखिरी फ़र्द थे वो तो सलामत रहें। टैक्सी उस इलाके में पहुंच गई जहां वीप चंद रहता था और आरफ ने ड्राइवर के शाने पर हाथ रख दिया। बिल अदा करके हम दोनों नीचे उतरे और धड़कते दिल से वीप चंद के मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। आरफ ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आवाज़ आई, कौन है? आवाज़ वीप चंद की थी। मैंने साफ पहचान ली। आरफ ने कोई जवाब ना दिया और दोबारा दस्तक दी। अबे कौन है? वीप चंद ने इस बार करख्त आवाज़ में कहा और फिर एक मोटी गाली देकर शायद उठ गया और चंद मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और हमें उसकी शक्ल नज़र आई, लेकिन वह हमें नहीं पहचान सका। क्या बात है बाबूजी? उसने बगौर हम दोनों को देखते हुए कहा।
हमें तुमसे कुछ बात करनी है, कारोबारी बात है। आरफ ने कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, और मुझे भी पैसे की सख्त ज़रूरत है। वीप चंद ने पीछे हटकर कहा और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो पी रहा था। वीप चंद ने खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें अंदर चलने की हदायत की। मेरी नज़रें पूरे घर में शाहदा को तलाश कर रही थी। अंदर एक कमरे में कुछ पुरानी मेज़ और कुर्सियां पड़ी थी। मेज़ पर शराब की बोतल रखी हुई थी और एक गिलास जिसके पैंदे में शराब मौजूद थी। बैठ जाओ बाबूजी, वीप चंद ने कहा। क्या यहाँ इस मकान में और कोई है नहीं है? मैंने पूछा। मेरे अलावा कौन हो सकता है? वीप चंद बोला। मैंने गर्दन हिलाई और वैसे मेरा दिल बुझ गया था। न जाने शाहदा को उस दलील ने कहाँ रख छोड़ा है। मैंने खूनी नज़रों से वीप चंद की तरफ देखा और बोला, और तुमने नहीं मुझे पहचाना वीप चंद? हैं? मैं तो वाकई नहीं पहचाना। क्या हमारी पहले से मुलाकात है? वीप चंद ने बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए कहा। हाँ, बहुत गहरी मुलाकात है, हम बहुत गहरे दोस्त थे। वीप चंद, गौर से देखो, मैं शारक हूँ जिसके ऊपर तुमने बड़े बड़े एहसानात किए हैं, जिसे तुमने काम पर लगाया था और जिसकी बहन को तुम लेकर भाग आए थे। क्या भूल गए? वीप चंद आंखें फाड़ फाड़ कर हम दोनों को देख रहा था और उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। और फिर वह बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, अरे हाँ, तुम तो शारक ही हो और ये आरफ है, और तुम लोगों की तो जोन ही बदल गई। शाहदा कहाँ है? और मैंने उसे मज़ीद बकवास का मौका दिए बगैर कहा, शाहदा? कौन शाहदा? और उसने चंद लाए हुए लहजे में कहा और आरफ की आंखें सुर्ख हो गई। जिसे तुम ले आए थे? मैं तो किसी को नहीं लाया, तुम्हें गलतफहमी। और अभी वीप चंद ने इतना ही कहा था कि आरफ का ताकतवर घौंसा उसके मुंह पर पड़ा और उसके दोनों होंठ कट गए। उसने दोनों हाथों से मुंह पकड़ लिया और फिर खून थूकने लगा। वैसे उसकी आंखें भी गुस्से से सुर्ख हो गई थी। खून थूकते हुए उसने अचानक नेफे में हाथ डालकर चाकू निकाल लिया और फिर वो उसे खोल ही रहा था कि मैं उस पर टूट पड़ा। ना जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और जो भी मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीप चंद मुझे कत्ल कर देगा, ये तो मेरी ऐन ख्वाहिश थी। लेकिन ना सिर्फ ये कि चाकू मेरे हाथ में आ गया, बल्कि मेरे घोंसे ने वीप चंद को ज़मीन चटा दी और वो ऊंधे मुंह गिरा। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन आरफ के बूट की ठोकर से चित्त गिर पड़ा। आरफ ने उसके हाथ से गिरा हुआ चाकू उठा लिया और ख्वार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। ठहर जाओ, मैंने हार मान ली है, वीप चंद दोनों हाथ जोड़कर बोला। शाहदा कहाँ है? और आरफ उसकी आंखों के सामने चाकू लहराता हुआ बोला, वो अब मेरे पास नहीं है। भगवान की सौगंध, अब वो मेरे पास नहीं, फिर कहाँ है मरदूर? वो तो यहाँ से बहुत दूर चली गई है। मैंने उसे एक बर्दाफोश के हाथ फरोख्त कर दिया था। ये सुनकर हम दोनों पर बिजली गिर पड़ी। और शाहदा ना जाने कहाँ मारी फिर रही है। कैसी बदकिस्मत थी वो। लेकिन आरफ संभला और उसने गुस्से से लड़ते हुए आवाज़ में पूछा, वीप चंद, झूठ मत बोलो, वरना मैं तेरे जिस्म की एक एक बोटी कर दूंगा। मैं भगवान की सौगंध खा चुका हूँ, गलत नहीं कह रहा। अभी 2 महीने पहले मैंने उसे बम्बई में ही फरोख्त किया था। बर्दाफोश उसे और उसके साथ दूसरी लड़कियों को लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ गए हैं। क्या तुम उस बर्दाफरोश को जानते हो वीप चंद? आखिर मैंने संभल कर कहा। हाँ, मशहूर आदमी है और इन इलाकों में बहुत बदनाम है। यहाँ से वो दुबई गया होगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। क्या नाम है उसका? बिन फुरकान। मैंने आरफ को देखा और आरफ इस तरह खड़ा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो और उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया और कहा, ज़िंदगी है आरफ, तो हम शाहदा को तलाश कर लेंगे, मायूस मत हो। मेरी बहन ना जाने कहाँ मारी फिर रही होगी। भाईजान, आरफ सिसक पड़ा। रो नहीं आरफ, रोने से कुछ ना बनेगा, हमें हिम्मत से काम लेना है, हम शाहदा को ज़रूर तलाश करेंगे। मैंने उसे दिलासा दिया और फिर इंतहाई नरमी से वीप चंद से कहा, हम ज़माने के सताए हुए हैं वीप चंद, अगर तुम शाहदा के बारे में झूठ बोल रहे हो तो अब भी सच बता दो, हम तुम्हें उसकी बेहतरीन कीमत दे सकते हैं। ये देखो। और मैंने जेब से नोटों की मोटी गुड्डी निकालकर उसके सामने कर दी। ओह, और इसका मतलब है कि तुम्हारे दिन फिर गए हैं। मुझे कुछ दिए जाओ शारक, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। दिए में परमात्मा की सौगंध खाकर तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने एक लफ्ज़ भी गलत नहीं कहा। तुम बिन फुरकान को अच्छी कीमत देकर शाहदा को वापस ले सकते हो। हम तुम्हारी तमाम परेशानियों का खात्मा करके जाएंगे वीप चंद, मैंने कहा और आरफ के हाथ से चाकू ले लिया। वीप चंद के होठों से बहने वाला खून अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत पस्त हो गई थी और वो हम दोनों से मरऊब हो गया था।
اس نے میری اس حرکت کو خوف کی نظروں سے دیکھا اور پھر وہ گھگیاتے ہوئے بولا، مجھے क्षमा کر دو شارق بابو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ میں لیکن دوسرے لمحے میرے ہاتھ میں دبا ہوا چاقو اس کے شانے اور گردن کے درمیان پیوست ہو کر نکل آیا۔ ویپ چند کے حلق سے ایک دھار نکلی اور خون اچھلنے لگا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا لیکن عارف نے ٹانگ مار کر اسے گرا دیا اور پھر میں نے ویپ چند کا منہ بھینچ لیا۔ میرا ہاتھ مشینی انداز میں کام کرنے لگے اور میں نے گن کر ویپ چند کے پورے جسم پر 100 وار کیے اور میں نے اس کا پورے جسم کھود کر رکھ دیا اور پھر ہم دونوں مزے سے دیپ چند کی پھڑکتی لاش دیکھتے رہے اور جب وہ سرد ہو گیا تو میں نے مسکرا کر عارف کی طرف دیکھا۔ دل ٹھنڈا ہوا عارف، میں نے پوچھا، شہادہ مل جاتی بھائی جان تو دوسری بات تھی۔ عارف نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، فکر مت کرو، ہم اسے بھی تلاش کریں گے، ہماری زندگی کا مقصد اور کیا ہے، میں نے کہا اور چاقو کے دستے سے انگلیوں کے نشانات صاف کر کے اپنے لباس کا جائزہ لینے لگا۔ کوٹ پر خون کے دھبے پڑ گئے تھے، پتلون پر بھی کہیں کہیں تھے اور میں نے حتی المکان اپنا لباس بچایا تھا۔ بہرحال کوٹ اتار کر میں نے ہاتھ پر ڈال لیا اور ہم دونوں اطمینان سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کافی دیر تک ہم پیدل چلتے رہے اور پھر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی والے کو ایک پارک کا پتہ بتا دیا گیا۔ پارک میں پہنچ کر میں نے خون آلود کوٹ کے ٹکڑے کیے اور اسے مختلف حصول میں چھپا دیا اور پھر وہاں سے ہم اپنے ہوٹل آ گئے، جہاں پہنچ کر میں نے پہلے ایک خاص لوشن سے پتلون پر پڑی ہوئی خون کی چھینٹوں کو صاف کیا اور پھر اسے دوسرے چند کپڑوں کے ساتھ لانڈری بھجوا دیا۔ ذلیل اور غدار ویپ چند کا کام تمام ہو گیا تھا لیکن ہمارے دل کی آگ اور بڑھ گئی تھی۔ مظلوم شہدا کی صورت آنکھوں میں پھر جاتی، غور کرنے پر اس کی ذرا سی بھی غلطی محسوس نہ ہوتی۔ وہ ناتجربہ کار تھی، اس کی عمر شادی کی تھی۔ حسرت کی زندگی نے اس کے دل میں حسرتیں پیدا کر دی اور ایسے میں ویپ چند نے اسے سبز باغ دکھائے۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے ہی گنڈا صفت انسان کو اپنے خاندان میں داخل کیا۔ شہدا بے گناہ تھی، یقیناً بے گناہ۔ ہوٹل کے کمرے میں ہم دونوں اپنے اپنی سوچ میں غرق تھے۔ پھر عارف نے مجھ سے کہا، ہم دبئی چلیں گے بھائی جان، بے شک، اور بن فرقان کی تلاش وہاں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ ہم پورے طور پر کام کریں گے لیکن اب مسئلہ پاسپورٹ وغیرہ کا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس نہ وقت ہے اور نہ حالات ایسے ہیں کہ ہم پاسپورٹ وغیرہ بنوا سکیں۔ پورے ملک میں ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے ایسی شکل میں۔ یہ تو درست ہے، پھر کیا ارادہ ہے؟ یہ بمبئی ہے بھائی جان، سمگلروں کی جنت۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہو جائے گا۔ میں شام کو ہی نکلتا ہوں، ایسے لوگوں کو تلاش کروں گا جو انسانوں کو سمگل کرتے ہیں، عارف نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ عارف درست کہہ رہا تھا اور پھر ہم جرائم پیشہ افراد کے سلسلے میں وہ مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا۔ شام کو عارف نے غسل وغیرہ کر کے لباس تبدیل کیا اور مجھ سے اجازت لے کر نکل گیا۔ عارف کے چلے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ کر خیالات میں گم ہو گیا۔ میں جو بے شمار کہانیوں کا خالق تھا، میرے ذہن کی اختراع دلچسپ کہانیوں کو جنم دیتی تھی، اب خود ایک کہانی بن گیا تھا۔ ایک عجیب و غریب کہانی جسے اگر قلم بند کیا جائے تو بہتوں کو اس کہانی پر یقین نہیں آئے گا اور وہ اسے بھی ایک دلچسپ کہانی تصور کریں گے۔ میرے کردار قتل و غارت گری کرتے تھے، مصیبتوں میں بھی پھنستے تھے اور انہیں مصیبتوں سے نکالنے کے لیے میں کیسے کیسے جتن کرتا تھا، لیکن اب خود میں مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری تمام زندگی غم کی داستان بن گئی تھی، لیکن میرے خالق نے میری طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی جتن نہیں کر رہا تھا اور ایک شیطان اپنی منمانی کر رہا تھا۔ میں نہ جانے کب تک انہی خیالات میں گھرا رہا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، ایک انتہائی حیرت انگیز خواب۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ویران صحرا میں بھٹک رہا ہوں، چاروں طرف ریت کے تودے پھیلے ہوئے ہیں، میرے جسم پر چیتھرے لٹکے ہوئے ہیں اور میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا۔ میری ٹانگیں جواب دے چکی تھی لیکن میں گھسٹ رہا تھا اور پرسورج اور نیچے ریت جو کافی گرم تھی، میری زبان شدت پیاس سے باہر لٹکائی اور پھر میں گر پڑا۔ ریت میرے پورے جسم کو بھوننے لگی اور میں تڑپنے لگا۔ ایسے میں میری دھندلی ہوئی آنکھوں نے ایک سایہ دیکھا، وہ میری طرف آ رہا تھا اور پھر وہ ہیولا واضح ہوتا گیا، وہ باسدیو تھا۔
और उसके हाथ में एक सुराही थी जो पानी से भीगी हुई थी। पियोगे? उसने सुराही मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा और मैंने जुबान निकाल दी, लेकिन दूसरे लम्हे बासुदियों ने सुराही खींच ली। पहले मेरा काम कर दे बालक, फिर पानी मिलेगा। और उसने मखसूस अंदाज में कहा और मैं हसरत भरी नज़रों से सुराही की तरफ देखने लगा। बोल, जवाब दे, मेरा काम करेगा? पानी, मुझे पानी दो, खुदा के लिए मुझे पानी दो, मैंने बमुश्किल कहा। खुदा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तू मुझे मस्जिद में पहुंचा दे और पानी पी ले। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैंने कुछ होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा और बासुदियों का चेहरा खुशी से खिल उठा। तब फिर उठकर खड़ा हो जा, उसने कहा और ना जाने कहां से मेरे जिस्म में बेपनाह कुव्वत आ गई। मैं खड़ा हो गया, लेकिन प्यास बेदस्तूर मुझे लग रही थी। बासुदियों मेरे कंधों पर सवार हो गया और मैं चल पड़ा। मुझे बासुदियों का वजन बिल्कुल नहीं महसूस हुआ और मैं बेतकान चला जा रहा था। चंद ही कदम चला था कि मैंने खुद को तारागढ़ की वादियों में पाया। वही जाना पहचाना रास्ता, वही खुशबू, मेरे वतन की महक। और मैंने दूर से बूढ़े तुलसी को देखा जो अपने काम में मसरूफ था। मैं चलता रहा और थोड़ी दूर पर मुझे वही मस्जिद नज़र आने लगी। मेरे कदम तेज़ी से मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे कि थोड़े फासले पर मैंने दो साए देखे। वो दोनों उस तरह खड़े थे जैसे मेरा रास्ता रोक रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके करीब पहुंच गया और मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने उन दोनों को पहचान लिया। वो मेरे वालिद और चचा थे। वालिद साहब गुस्सीली नज़रों से मुझे घूर रहे थे और फिर उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, शारक, क्या कर रहा है? हमने तेरे लिए कुर्बानी दी है, तू हमारी कुर्बानी को इस तरह ज़ाया करना चाहता है? वापस लौट जा, इस बूढ़े को ज़मीन पर पटक दे, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उस वक़्त बूढ़े ने मेरे जिस्म के गिर्द अपनी टांगों की गिरफ्त सख्त कर दी। उसने मेरे दोनों कान बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी और मुझे किसी घोड़े की तरह हंकाने लगा। मैं आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर उसने मेरी आंखें खोल दी। अब वालिद साहब और चचा मेरे सामने नहीं थे, मस्जिद उतनी ही दूर थी। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर बाद मैं मस्जिद के सामने था, लेकिन मस्जिद के दरवाजे में मैंने अपनी माँ को देखा। तुकद्दस का पीकर दरवाजे में खड़ा था, सर से पाँव तक सफ़ेद लिबास, चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह, और वो मोहब्बत से मेरे चेहरे को देख रही थी। और फिर मोहब्बत से लबरेज उनकी आवाज़ गूंजी, शारक, तमाम ज़िंदगी की मेहनत को गंवा रहे हो बेटे, हमारी कुर्बानियों को इस तरह ज़ाया मत करो, सब्र करो मेरे लाल, इस मनहूस को उतार फेंको, इसकी नाकामी का दौर शुरू हो चुका है और उसने अल्लाह ताला के कहर को ललकारा है। इससे पूछो कि वह हकीम साहब के ख़ानदान को क्यों नहीं तबाह कर सका, इससे पूछो कि वह तुम्हें आरफ को बचाने में क्यों नहीं रोक सका, और उसे अपनी मनमानी करने दो बेटे, हालात का मुकाबला करो, हर मेहनत के बाद राहत होती है, इंतज़ार करो, तुम जो कुर्बानी दे रहे हो और उसका तुम्हें बहुत अजीम सिला मिलने वाला है। और मेरे कदम रुक गए। मैंने नफरत भरी नज़रों से बासुदियों को देखा और उसी वक्त मैंने खुद को फिर उसी सहरा में महसूस किया। दूसरे लम्हे मैंने बासुदियों को रेत पर पटक दिया और उसके हाथ में दबी हुई सराही टूट गई। मैं प्यासा था, लेकिन अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। और फिर मेरी आँख खुल गई। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मेरा जहन अभी तक ख्वाब के शहर में डूबा हुआ था, लेकिन जब दस्तक ज़ोर से हुई तो मैं चौंक पड़ा और जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। आरफ था और उसके चेहरे पर कोई ख़ास बात नहीं थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सो गए थे भाईजान? उसने कहा। हाँ, आँख लग गई थी, मैंने बोझल लहजे में कहा। उस ख्वाब ने मेरे जहन पर अजीब सा असर किया था। वालदा और वालदा के चेहरे मेरी निगाहों में घूम रहे थे, लेकिन मैंने आरफ से उसका तज़किरा नहीं किया था। कहता भी क्या। आरफ लिबास तब्दील करने लगा और फिर उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने वेटर को बुलाकर खाने के लिए कहा और फिर खाना खाते हुए आरफ अपनी कारकर्दगी के बारे में बताने लगा। मुझे बहुत मुश्किल से एक आदमी का पता चल सका है और उसका नाम कार्डो है। वैसे ईसाई है, बंदरगाह के इलाके का गुंडा है, स्मगलिंग करता है। वैसे उसकी लांचें हैं जो बेज़ाहिर मछलियां पकड़ती हैं, लेकिन उनसे काम दूसरा होता है। बहरहाल उससे मिल नहीं सका। कल 10 बजे का वक्त मिला है। मैं अपना पैगाम छोड़ आया हूँ। मैंने गर्दन हिलाई। क्या बात है, कुछ उदास हो गए हैं भाईजान? आरफ ने मुझे गौर से देखते हुए कहा।
कोई बात नहीं है, मैं आइंदा पेश आने वाले वाक़यात पर गौर कर रहा हूँ। देखा जाएगा भाईजान, फ़िक्र ना करें, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, शाहदा हमें ज़रूर मिल जाएगी। हाँ यकीनन, मैंने दिल से कहा, और वैसे मेरे दिल में खुशी की लहर फूट रही थी। वालदा ने ख्वाब में जो कुछ कहा था हकीकत पर मबनी था। दर हकीकत हकीम साहब साफ बरी हो गए थे। आरफ का मिल जाना मेरी खुशकिस्मती की दलील थी। आरफ की वजह से मेरी बड़ी हिम्मत हो गई थी और अब वक्ती तौर पर ज़िंदगी से मायूसी ख़त्म हो गई थी। मेरे दिल में शाहदा को हासिल करने की लगन पैदा हो गई थी। काम खुद ब खुद ठीक होते जा रहे थे। खुदा ने मेरी बात सुन ली थी और अब बासदियों की फ़िरऔनी कुव्वत ख़त्म होती जा रही थी। शायद ये बचा खुचा ख़ानदान फिर से यकजा हो सके। खाने से फारग होकर मैं और आरफ कमरे से निकल आए। हम थोड़ी देर तक चहलकदमी करते रहे और फिर कमरे में वापस आ गए। बावजूद इसके कि मैं काफ़ी देर सोता रहा था और मुझे जल्द ही नींद आ गई।